Hello dear students. Today in this lecture I will explain another important device called tunnel diode. Okay, this is an important topic from basic electronics from the paper 5 electricity, magnetism and electronics. So far we have completed PN junction diode and Zener diode from the paper basic electronics. So now we will see the tunnel diode. Okay, so let's see what is in the present lecture. So we will see the symbol for tunnel diode and how we can form and how it works, how we can form a tunnel diode and how it works. Okay, and after that we will see the voltage current characteristics curve, that means characteristics, and after that we will see advantages of a tunnel diode, and after that we will see some disadvantages of a tunnel diode. After that we will conclude with some applications of a tunnel diode. So uh, let's begin the lecture. As you seen here, a tunnel diode symbol will look like this. Okay, so general ga PN junction diode తీసుకుంటే the symbol for PN junction diode will be like this, and for a Zener diode the symbol will be this one. So here the for a tunnel diode the symbol is looks like this one. Okay, so ఇక్కడ ఒక బాక్స్ టైప్ ఈ షేప్లో మనం సింబల్ని ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసాం. సో ఏ టన్నల్ డయోడ్ విల్ లుక్స్ లైక్ దిస్. సో టన్నల్ డయోడ్ ప్రాక్టికల్గా వచ్చేసరికి మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. ప్రాక్టికల్ టన్నల్ డయోడ్. Okay, so this is the symbol. Now let's see how we can prepare, how we can design, how we can form a tunnel diode. A tunnel diode is a type of semiconductor diode that has effectively negative resistance due to the quantum mechanical effect called tunneling effect. ఒక టన్నల్ డయోడ్ అనేది it is also an ordinary semiconductor diode, but the speciality is here the doping concentration is very high. So the doping concentration is very high. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే 10⁻24 to 10⁻25 per meter cube. ఓకే, సో ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్తో మనం ఒక పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ని ప్రిపేర్ చేస్తే that will be a tunnel diode. So tunnel diode is a semiconductor diode which has high concentration, high doping concentration, which is in the order of 10⁻24 to 10⁻25 per meter cube. సో ఇక్కడ టన్నల్ డయోడ్లో మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే నెగిటివ్ రెసిస్టెన్స్. టన్నల్ డయోడ్ అనేది నెగిటివ్ రెసిస్టెన్స్ని షో చేస్తుంది. అది ఎలాగనేది మనం వోల్టేజ్ కరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు చూద్దాం. అయితే ఇక్కడ టన్నల్ డయోడ్ వర్క్స్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ టన్నలింగ్ ఎఫెక్ట్. టన్నలింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? టన్నలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పెనట్రేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ క్యారియర్స్ త్రూ ఏ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్. ఒక పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటే ఈ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ నుంచి ఈ చార్జ్ క్యారియర్స్ అనేవి పెనట్రేట్ అవ్వడాన్ని we call it as tunneling effect. సో ఈ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేసుకొని మనకు ఒక టన్నల్ డయోడ్ అనేది పనిచేస్తుంది. సో ఏ టన్నల్ డయోడ్ is a type of semiconductor diode that has effectively negative resistance due to quantum mechanical effect called tunneling effect. జనరల్గా ఒక బుక్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోండి.
ఒక బుక్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాను, బుక్. సో ఇక్కడ ఒక లైట్ని వెలిగించాం. ఇప్పుడు ఇటు నుంచి లైట్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తామా? లైట్ అనేది కనిపిస్తుందా? ఈ బుక్ వైపు నుంచి చూస్తే కనిపించదు. ఎందుకు? ఇట్ హ్యాస్ హై థిక్నెస్. అదే ఇక్కడ ఒక పేపర్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఒక లైట్ని ఆన్ చేశాను. సో ఇటు నుంచి మనం లైట్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చా లేదా? లైట్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చా లేదా? చేయొచ్చు. సమ్ లైట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ డ్యూ టు penetration of light through this paper. Similarly, in the case of charge carriers are microscopic particles, quantum particles. So here these quantum particles are penetrating through this barrier. So this effect is called tunneling effect, which is a quantum mechanical effect. సో దీన్ని మనం ఎసాకి డయోడ్ అని కూడా అంటారు, because of the scientist who discovered this. So tunneling diode have heavily doped PN junction that is about 10 nanometer wide. సో ఇక్కడ టన్నల్ డయోడ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే టన్నలింగ్ డయోడ్లో మనకు ది విడ్త్ ఆఫ్ ది పొటెన్షియల్ బ్యారియర్, ఓకే, the width of a potential barrier will be in the order of it is nearly 10 nanometers wide. Okay, so let's see how a tunnel diode works. Let's see the voltage current characteristic curve. So ikkada observe cheste, let me change the color. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే x యాక్సిస్ పైన వోల్టేజ్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. ఆన్ ద y యాక్సిస్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ది కరెంట్ త్రూ ది టన్నల్ డయోడ్. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ కరెంట్ అనేది ఇనీషియల్గా ఇంక్రీజ్ అయింది, గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అయింది. యాజ్ ద వోల్టేజ్ across the tunnel diode increases, the current through the tunnel diode increases gradually. It reaches a maximum point, called peak point. This point is called peak point. Beyond this point, as voltage increases, what happened? The current through the tunnel diode decreases gradually, and up to some voltage we see a valley point. It is a minimum current through the tunnel diode. At a valley point observe chesam. So valley point observed at the voltage called valley voltage, V suffix V. Valley voltage antaru. At this valley voltage, the current through the tunnel diode is minimum here. So this point is called valley point, and this point is called VP, peak voltage. Okay, so beyond this valley point, what happened? As the voltage increases, again the current through the tunnel diode increases gradually. So again ikkada malli current increase ayindi. So initial ga no bias condition daggara, no bias means zero current. సో వోల్టేజ్ అప్లై చేయట్లేదు, అప్పుడు జీరో కరెంట్ ఉంటుంది. వోల్టేజ్ అలా ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటే కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. దిస్ కరెంట్ అక్కర్స్ డ్యూ టు టన్నలింగ్ ఎఫెక్ట్. సో దిస్ కరెంట్ ఈస్ కాల్డ్ టన్నలింగ్ కరెంట్. అయితే ఈ కరెంట్ కూడా ఒక పర్టికులర్ మ్యాక్సిమం పాయింట్కి రీచ్ అయింది. దిస్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ పీక్ పాయింట్, అండ్ దిస్ పాయింట్ అక్కర్స్ at the voltage called peak voltage. The current through this tunnel diode at this voltage is called peak current. Okay, beyond this point what happened? The current through the tunnel diode decreases. This region is called
నెగిటివ్ రెసిస్టెన్స్ రీజియన్. ఇదేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓమ్స్ లా కన్సిడర్ చేద్దాం. V is equal to IR. This is in the form of Y equal to mx. లేదు అంటే ఇలా రాద్దాం. V equal to Ri. ఇక్కడ this is in the form of Y equal to mx. So what happened? Sorry. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రమ్ V equal to IR ఓమ్స్ లా నుంచి ఎలా రాయొచ్చు మనం? I is equal to 1 by R into V గా రాయొచ్చు. సో హియర్ 1 by R is the it is a పాజిటివ్ వాల్యూ. సో కంపేర్ చేస్తే ఇలా Y equal to mx కంపేర్ చేస్తే మనం ఏం చెప్పొచ్చు? స్లోప్ ఈజ్ పాజిటివ్. స్లోప్ పాజిటివ్గా ఉన్న కర్వ్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఇలా ఉంటాయి. అదే స్లోప్ నెగిటివ్ అయింది అనుకోండి, మరి Y equal to -mx కర్వ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? నెగిటివ్ ఫాలో అవుతుంది. జనరల్గా ఎగ్జాక్ట్గా కావాలంటే దిస్ ఈజ్ 0 పాయింట్. ఓకే, నెగిటివ్ కర్వ్ అనేది నెగిటివ్ స్లోప్ ఉందంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ నెగిటివ్ అంటే కర్వ్ అనేది డౌన్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో కర్వ్ అనేది ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ. అలాగే ఇక్కడేంటి? ఈ సిచ్యువేషన్లో ఈ పొజిషన్లో కరెంట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది యాజ్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజెస్. సో ఇక్కడ కర్వ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్ రెసిస్టెన్స్ రీజియన్. ఓకే, సో ఈ రీజియన్ని నెగిటివ్ రెసిస్టెన్స్ రీజియన్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఈ కర్వ్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుంది అనే దాన్ని ఇండివిజువల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకొని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ థింగ్, ఇనీషియల్గా నో టన్నలింగ్ ఎఫెక్ట్, నో టన్నలింగ్ కరెంట్, ఈ రీజియన్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఈ రీజియన్లో అంటే ఇక్కడ ఏంటి? నో టన్నలింగ్ కరెంట్ అంటే సో ఇక్కడ అన్బయాస్డ్ టన్నల్ డయోడ్ అంటే మనం టన్నల్ డయోడ్కి ఎటువంటి వోల్టేజ్ అప్లై చేయలేదు. సో దిస్ ఈస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ వాట్ హ్యాపెన్? జనరల్గా వచ్చేసరికి పీ టైప్ రీజియన్లో మనకు మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఏంటి? హోల్స్. ఇన్ పీ టైప్ majority charge carriers holes. In N type majority charge carriers are electrons. So band energy levels base చేసుకొని మనం గ్రాఫ్ తీసుకుంటే for P type here we have conduction band and bottom below this we will have valence band. ఇక్కడ పైన కండక్షన్ బ్యాండ్ ఉంటుంది, కింద బ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ ఉంటుంది. ఎనర్జీ లెవెల్స్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ పీ టైప్లో మనకు మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ హోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్లో ఉంటాయి. అలాగే మైనారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కండక్షన్ బ్యాండ్లో ఉంటాయి. ఓకే, అలాగే దిస్ ఈస్ పీ టైప్. అలాగే ఎన్ టైప్ రీజియన్లో కండక్షన్ బ్యాండ్ పైన ఉంటుంది, అలాగే వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ కింద ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కండక్షన్ బ్యాండ్లో ఉంటాయి, మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కండక్షన్ బ్యాండ్లో ఉంటాయి. అలాగే మైనారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ అనేవి బ్యాలెన్స్ బ్యాండ్లో ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేసినప్పుడు మనకు పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అయితే ఇలా రెండింటిని జాయిన్ చేసేటప్పుడు
పీ టైప్ యొక్క ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేవి కంపేర్ టు ఎన్ టైప్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ దే స్టే అబోవ్. సో పీ టైప్ ఉండే ఎనర్జీ లెవెల్స్, ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేవి హైగా ఉంటాయి, సో పైకి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎన్ టైప్ యొక్క ఈ కండక్షన్ బ్యాండ్, వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ దిగువన ఉన్నాయి, కిందకు ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ అన్బయాస్డ్ టన్నెల్ డయోడ్లో ఈ విధంగా ఉంటాయి. సో పీ టైప్లో వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్లో హోల్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఆ హోల్స్ అనేవి ఇవి. అలాగే ఎన్ టైప్లో కండక్షన్ బ్యాండ్ ఉంది కదా, కండక్షన్ బ్యాండ్లో ఏముంటాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం, సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైనా మనకు పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్లో కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్, కండక్షన్ బ్యాండ్లో ఉన్న ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మనకు పీ టైప్ వైపుగా జంక్షన్, ఈ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ని క్రాస్ చేస్తూ ఇవి పీ టైప్ కండక్షన్ బ్యాండ్లోకి రీచ్ అయ్యి వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్లో ఉన్న ఈ హోల్స్తో రీకంబైన్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనకు టన్నెల్ డయోడ్లో కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్. సో ఏంటమ్మా, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఈ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ని క్రాస్ చేసి పీ టైప్లోకి రీచ్ అయ్యి, ఈ పీ టైప్ నుంచి పీ టైప్ కండక్షన్ బ్యాండ్కి రీచ్ అయ్యి, ఈ కండక్షన్ బ్యాండ్ నుంచి వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్లోకి ఎగ్జైట్ అయినప్పుడు మనకు టోటల్ కరెంట్ అనేది ఈ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్లో ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇలా ఈ కండక్షన్ ఎన్ టైప్లో ఉన్న ఈ కండక్షన్ బ్యాండ్లోని ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇలా క్రాస్ అవ్వాలంటే వీ నీడ్ టు అప్లై సమ్ పొటెన్షియల్, సమ్ వోల్టేజ్ని కనెక్ట్ చేయాలి. ఈ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ మధ్యలో, ఈ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ టెర్మినల్స్కి మనం వోల్టేజ్ని కనెక్ట్ చేయాలి. సో అయితే ఇప్పుడు అన్బయాస్డ్ టన్నెల్ డయోడ్ కాబట్టి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఈ బ్యారియర్ని క్రాస్ చేస్తూ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్కి రీచ్ అవ్వలేవు. సో అప్పుడు కరెంట్ ఏమైనా వస్తుందా, రాదు. సో ఫర్ జీరో వోల్టేజ్ ది కరెంట్ ఈజ్ జీరో, దిస్ పాయింట్, దిస్ ఈజ్ అన్బయాస్డ్ పొజిషన్. ఇప్పుడు వోల్టేజ్ని అలా ఇంక్రీజ్ చేద్దాం, ఏమవుతుందో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు నేను వోల్టేజ్ని స్మాల్ టన్నెల్ కరెంట్, సో స్మాల్ వోల్టేజ్ అప్లై చేశాను. ఇలా వోల్టేజ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమైంది, ఎన్ టైప్లో ఉన్న ఈ లెవెల్స్ అనేవి విత్ రెస్పెక్ట్ టు పీ టైప్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ రైజెస్, పైకి రైజ్ అయ్యాయి, పైకి వచ్చాయి. ఓకే, సో అలా వచ్చినప్పుడు ఏమయ్యాయి, ఈ పీ టైప్లో ఉన్న ఈ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్, అలాగే ఎన్ టైప్లో ఉన్న ఈ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ ఇక్కడ చూడండి ఒకే లెవెల్కి రీచ్ అయ్యాయి. సమ్ పోర్షన్ అనేది మనకు ఒకే స్టేజ్కి, ఒకే లెవెల్కి రీచ్ అయ్యాయి. సో ఇక్కడ ఈ పొటెన్షియల్ టన్నెల్ డయోడ్లో ఈ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ అనేది చాలా థిక్నెస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండడం వల్ల ఏమవుతాయి, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా, జనరల్గా అయితే ఇలా వెళ్ళాలి, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఈ కండక్షన్ బ్యాండ్లోని ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇలా జంప్ అవ్వాలి, అప్పుడు కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. కాకపోతే డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ అట్రాక్షన్, అలాగే డ్యూ టు లెస్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్, ఓకే, థిన్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ వల్ల ఏమవుతాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా ఈ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్లోకి పెనట్రేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో విత్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అంత ఫాస్ట్గా ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఈ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్లోకి పెనట్రేట్ అవుతాయి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, అగైన్ కరెంట్ వస్తుంది. మొత్తం మీద ఏంటి, ఎన్ టైప్లో కండక్షన్ బ్యాండ్లోని ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి పీ టైప్లో వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్లోకి రీచ్ అయినప్పుడు మాత్రమే కరెంట్ వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డ్యూ టు లెస్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్, థిన్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్, ది ఎలక్ట్రాన్స్ డైరెక్ట్లీ penetrates into the valency band. So due to this effect is called tunneling effect. So due to this effect, what happened, some current occurs in the tunnel diode, that is represented by this curve. Okay, so ఇప్పుడు నేను ఈ వోల్టేజ్ని ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, ఈ మొత్తం కండక్షన్ బ్యాండ్ ఎన్ టైప్లో ఉన్న
ఈ టోటల్ కండక్షన్ బ్యాండ్ అనేది పీ టైప్లోని టోటల్ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్తో మ్యాచ్ అయ్యింది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇక్కడ పీ టైప్లోకి టన్నలింగ్ అయ్యే ప్రాబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ దేర్ విల్ బి మ్యాక్సిమం టన్నలింగ్. ఈ సిచ్యువేషన్ ఏమవుతుంది, మ్యాక్సిమం టన్నలింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇలా మ్యాక్సిమం టన్నలింగ్ జరగడం ద్వారా మనకు ఇక్కడ కరెంట్ అనేది మ్యాక్సిమం క్రీచ్ అయ్యింది. ఓకే, సో దిస్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ పీక్ పాయింట్. అయితే ఈ రీజన్ నుంచి, నో బయాస్ రీజన్ నుంచి పీక్ పాయింట్ వరకు మనకి కరెంట్ ఏదైతే వచ్చిందో, దిస్ కరెంట్ ఈస్ డ్యూ టు టన్నలింగ్ ఎఫెక్ట్. ఇప్పుడు ఈ వోల్టేజ్ని ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేద్దాం, ఏమవుతుందో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఈ వోల్టేజ్ని ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేశాను, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఎన్ టైప్లో ఉన్న ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేవి ఫర్దర్ రైజెస్ అప్వర్డ్, ఇంకా పైకి రైజ్ అవుతాయి. ఇలా రైజ్ అయినప్పుడు అగైన్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కండక్షన్ ఎన్ టైప్లో కండక్షన్ బ్యాండ్, అలాగే పీ టైప్లోని వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్, ఈ రెండు ఒకే స్టేజ్లో ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. సో ఈ పోర్షన్ అనేది ఏమైంది, డిక్రీజ్ అయింది. సో ఇక్కడ ఓవర్లాపింగ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, కరెంట్ ఇంకా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో హియర్ ది కరెంట్ అక్కర్స్ డ్యూ టు టన్నలింగ్ ఎఫెక్ట్ as well as ordinary method, that is, so here ikkada n type lo ee conduction band lo electrons ila p type lo conduction band ki reach ayi alage conduction band nunchi valence band loki vache avakasam kuda untundi. Aithe ikkada this is less probability. Here we see tunneling effect also. Okay, tunneling effect also ikkada observe chestunam. So this is very less probability. Okay, ఏమైందమ్మా, ఇంకా వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేసేసరికి బియాండ్ పీక్ పాయింట్, యాజ్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజెస్, వాట్ హ్యాపెండ్, ది ఓవర్లాపింగ్ రీజన్ ఆఫ్ కండక్షన్ బ్యాండ్ ఆఫ్ ఎన్ టైప్ అండ్ valency band of p type decreases. So what happened, the current flowing through the tunnel diode decreases. Okay, so ఇంకా వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేద్దాం. ఇంకా వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమైంది, ఒక పర్టికులర్ స్టేజ్ దాటాక there is no overlapping of valency band of p type and conduction band of n type. So there is no chance, there is no probability of tunneling effect. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మినిమం కరెంట్కి మినిమం పాయింట్కి రీచ్ అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ కరెంట్ అనేది ఏమైంది, మినిమం పాయింట్కి రీచ్ అయింది. సో దిస్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ వ్యాలీ పాయింట్. అయితే ఇక్కడ ఏమైంది, యాజ్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజెస్ కరెంట్ డిక్రీజెస్. సో దిస్ రీజన్ ఈస్ కాల్డ్ negative resistance region అంటారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంకా వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేద్దాం, ఏమవుతుందో చూద్దాం. అయితే ఇక్కడ బియాండ్ వ్యాలీ పాయింట్ వోల్టేజ్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమైంది, దిస్ లుక్స్ యాజ్ ఏ ఆర్డినరీ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. ఇక్కడ ఇది ఒక ఆర్డినరీ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్లో ఉండే ఎనర్జీ లెవెల్స్లా చూపిస్తుంది, ఇక్కడ కన్వర్ట్ అయ్యాయి. సో వాట్ ఎవర్ ద కరెంట్ అక్కర్స్ యాజ్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ఏ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ కెన్ బి సీన్ హియర్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ వ్యాలీ పాయింట్ దాటిన తర్వాత ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేవి ఒక పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్లోని ఎనర్జీ లెవెల్స్ లాగే ఉన్నాయి. సో ఏమవుతుంది, ఈ వ్యాలీ పాయింట్ దాటిన తర్వాత మన వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు
పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్లో మన వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు కరెంట్ ఏ విధంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుందో, ఎక్స్పోనెన్షియల్గా ఏ విధంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుందో, అదే విధంగా ఇక్కడ బియాండ్ వ్యాలీ పాయింట్ ది కరెంట్ త్రూ ద టన్నల్ డయోడ్ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ రీజియన్లో మనకి టన్నల్ డయోడ్ అనేది ఆర్డినరీ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్లో వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే, in this region a tunnel diode acts as a PN junction diode. ఓకే, అంటే ఏమవుతుంది, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇలా పీ టైప్ యొక్క కండక్షన్ బ్యాండ్లోకి జంప్ అయ్యి అగైన్ ఈ పీ టైప్లో కండక్షన్ బ్యాండ్ నుంచి బ్యాలెన్సీ బ్యాండ్లోకి జంప్ అవుతాయి. సో ఈ విధంగా జంప్ అవడం ద్వారా బియాండ్ వ్యాలీ పాయింట్ we will see some current. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఏ టన్నల్ డయోడ్ వర్క్స్. అయితే ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ ఒకసారి చూద్దాం. ఒక టన్నల్ డయోడ్ తీసుకుంటే టన్నల్ డయోడ్ అనేది ఇట్ యూజెస్ లో పవర్, తక్కువ పవర్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది. అలాగే ఇట్ ఈస్ స్మాల్ ఇన్ సైజ్ అండ్ లో కాస్ట్ అండ్ హ్యాస్ లాంగ్ లైఫ్, చాలా ఎక్కువ రోజులు మండుతుంది. అలాగే ఇట్ హ్యాస్ లో నాయిస్ ప్రొఫైల్, అంటే ఇది ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు, వర్కింగ్ చేసేటప్పుడు మనకు ఈ ఇంటర్నల్గా మనకు నాయిస్ అనేది చాలా తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. జనరల్గా ఏదో ఒక ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకున్నారనుకోండి, బీజేటీ ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకుంటే, సో ఇట్ ఈస్ ఆర్డినరీ ట్రాన్సిస్టర్ కన్సిడర్ చేస్తే, అందులోని డ్యూ టు ద మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, డ్యూ టు ద ర్యాండమ్ మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, what happened, some noise will occurs. But in the case of tunnel diode, it produces low noise, చాలా తక్కువ నాయిస్ని, ఎలక్ట్రికల్ నాయిస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. And it immune to environmental effects like temperature changes, okay, humidity, okay. సో ఇలాంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎఫెక్ట్స్కి ఇమ్యూన్ అంటే తట్టుకు ఉంటుంది. ఎటువంటి ఎఫెక్ట్స్ అనేవి మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఎటువంటివి కూడా టన్నల్ డయోడ్ పైన అబ్జర్వ్ చేయలేము, అంటే ఇంపోజ్ చేయలేము. సో వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్? ఒక టన్నల్ డయోడ్ తీసుకుంటే, టన్నల్ డయోడ్ దెర్ ఈస్ నో ఐసోలేషన్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. ఇన్పుట్కి అలాగే అవుట్పుట్కి మధ్యలో ఐసోలేషన్ అనేది చేయలేము. ఓకే, అలాగే ఇట్ ఈస్ ఏ 2 టెర్మినల్ డివైస్. సో 2 టెర్మినల్ డివైస్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఈ బయాసింగ్ వోల్టేజ్ని ఎక్స్టర్నల్ బయాసింగ్ అనేది మనం చేయడానికి అవకాశం ఉండదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకున్నారు, ట్రాన్సిస్టర్ కన్సిడర్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఏ 3 టెర్మినల్ డివైస్. సో ది అవుట్పుట్ కరెంట్ కెన్ బి కంట్రోల్డ్ బై ఇన్పుట్ కరెంట్. సో ఇన్పుట్ కరెంట్ని యూజ్ చేస్తూ మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు, ఈజీగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సో ఇన్ 2 టెర్మినల్ డివైసెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, సో అలాగే టన్నల్ డయోడ్ విషయానికి వస్తే ఇట్ హ్యాస్ లో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ స్వింగ్, అంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్లో మనకు బిగ్ చేంజెస్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేయలేము. ఓకే, సో ఇక్కడ మన హై పవర్ అప్లికేషన్స్లో మనం డైరెక్ట్గా ఈ టన్నల్ డయోడ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేము. అలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఎక్స్టర్నల్ యాంప్లిఫైయర్స్ అనేవి యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది, పవర్ యాంప్లిఫైయర్స్ అనేవి యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్? there is no isolation between input and output, and it is a two terminal device, and it has low output voltage swing. Next we will see what are the applications. Tunnel diode can be used as a logic memory storage device. Okay, it can be used as a logic memory storage device, and it can be used as a ultra high speed switching device. ఇక్కడ టన్నల్ డయోడ్లో మనకి ఏమవుతుంది, టన్నల్ డయోడ్
tunneling effect occurs at a speed of light velocity. అంత ఫాస్ట్గా టన్నలింగ్ జరుగుతుంది. సో డ్యూ టు దట్ ఫ్యాక్ట్ we can use tunnel diode as ultra high speed switching device. Okay, అలాగే it can be used as relaxation oscillator due to its negative resistance property. అలాగే it can be used as a microwave oscillator up to 10 in the range of 10 GHz. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీతో ఉండే మైక్రోవేవ్ ఆసిలేటర్గా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు లో ఇండక్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటెన్స్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, this is for today's lecture. This is how a tunnel diode works and how can be used. Okay, and what are advantages, disadvantages. So some we have seen symbol. Okay, so dear students, thank you for your patience. Have a nice day.